ప్రైజ్ ది లార్డ్. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. దేవునికి స్తోత్రం. ఉదయవేళ సమయంలో చక్కగా దేవుని యొక్క నామాన్ని మహింపరుస్తూ దేవుని స్తుతించేటువంటి గొప్ప అవకాశాన్ని ప్రభు మనకు దయచేశారు. సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ ఎట్ ద ఎడ్జ్ ఆఫ్ కంప్లీటింగ్ ది ఓల్డ్ ఇయర్ అండ్ దెన్ వీఆర్ లుకింగ్ ఫార్వర్డ్ టు అవర్ న్యూ ఇయర్. దేవునికి స్తోత్రం. ఎంతమందికి సంతోషంగా ఉంది? దేవునికి స్తోత్రం. ఏమని? పాత సంవత్సరం వెళ్ళిపోతుందని, లేదా కొత్త సంవత్సరం రాబోతా ఉన్నదని. వీ డోంట్ నో వాట్ ద న్యూ ఇయర్ ఈస్ గోనా బ్రింగ్. అబ్సల్యూట్లీ వీ హ్యావ్ నో క్లూ అబౌట్ ఇట్, రైట్? Because we cannot read the future. But one thing I'm pretty sure, that though we cannot read the future, but we are worshipping a God who is the God of the future. మన భవిష్యత్తునకును మన భూత భవిష్యత్తు వర్తమాన కాలములకు సరిపోదగినటువంటి దేవుణ్ణి మనము ఆరాధన చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే మన భవిష్యత్తు ఎలా ఉండబోతుందో, ఏ రీతిగా ఉండబోతుందో మనకైతే తెలియదు. కానీ ఒకటి మాత్రం అక్షర సత్యము. ఎందుకంటే కాలాలు, సమయాలు అవి మన దేవుని యొక్క చేతిలో ఉన్నాయని, అవి ఆయనకు వశమై ఉన్నాయని దేవుని మాటను బట్టి సెలవిస్తూ ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ఎస్, ద టైమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ అవర్ లార్డ్. సో వాట్ బ్రింగ్స్ ద న్యూ ఇయర్? వీ అబ్సల్యూట్లీ డోంట్ నో. We may see a blessing over blessing upon our families, grace over grace upon our families. We don't know what God is preparing for us, and we don't know what God has stored for us. అందుకని ఒక వ్యక్తి అంటాడు కదా, దేవుడు మన కొరకు దాచించిన అంశం మన కంటికి కనబడు, మన చెవికి వినబడు, అవి అగమ్య గోచరములని దేవుని మాట సెలవిస్తుంది. ఎంత అద్భుతమైనటువంటి మాట కదా. I don't know how many of us are looking forward to see a new year. Hallelujah. But I pray that God brings a very good health and wealth, and then and every blessings which are stored from the hand of the Lord. May God bless each one of you today. Hallelujah. But good to see each of you today in the house of the Lord. Devaniki stotram kalagunu gaaka. Why don't you just turn why don't you turn to your neighbor and touch one or two people and say, greet them. Praise the Lord. We are happy to have you today. Praise be the name of the Lord. God bless you. God bless you. లాస్ట్ వీక్ మరి శ్వేత జర్నీస్లో కూడా దేవుడు తోడు నడిపించి క్షేమకరంగా మన మధ్యకు దేవుడు నడిపించిన విధానాన్ని బట్టి ప్రభుకి వందనాలు తెలియపరుస్తున్నాను. అదే రీతిగా మోహన్ టెక్స్టెడ్ మీ దట్ హీ ల్యాండెడ్ సేఫ్ and then he went to his hometown as well. As a surprising, he said he don't want to disclose that to their parents, his parents. So he was in Hyderabad for one day, and then he on his birthday he went to knock his door so that his mother can open the door, and then then and there is a surprise. So everything went well. That's what he says. So he thanked each of you for praying for him. God bless you. God bless you. Yes. So usually this time of year, always we see the churches are very thin. The crowd becomes very thin because people go for holidays and then people celebrate. I'm glad that our church is at least full, to an extent, for a Telugu congregation today. Devaniki stotram kalagunu gaaka. So I've been working on one of the topic. It's not really a topic. So we are trained to preach on particular topics, right? So we are pastors, and then we cannot bring something from one verses taking from one different chapters, etc., etc. But it has become a practice for me that taking one verses and then keep meditating on it. But last 1 week I've been working on several verses to come back to one particular story that talks about why Jesus has come to this world. సో ఈ యొక్క లోకానికి యేసు ప్రభు వారు ఎందుకు వచ్చారు అన్నటువంటి మాటలను నేను ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని వచనాలను దేవుడు నాకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాడు. బట్ టుడే యాజ్ దిస్ హోల్ మంత్ వీ సెలబ్రేట్ యాజ్ అడ్వెంట్, రైట్? ద క్రిస్మస్, అండ్ దెన్ so we as a Pentecostal church, we really don't really care. We care about Christmas, but we really don't celebrate it as very rituals. But we still follow. We decorate our houses, we light our trees, and then we wish people, we greet people, we pray for the people. A lot of charities that we do during this particular month. We go and then we share our joy with the people. But similarly, about 2000 years ago,
similar situation happened in the lives of the people as well. So for today's meditation, I ask you to read the book of Luke, chapter 2, verses. There are several verses, probably 1 through 20. May I ask someone to read it in Telugu? లూకా సువార్త 2వ అధ్యాయము 1 నుండి 20 వచనాలు. తమ తమ పట్టణములకు వెళ్ళిరి. యేసేపు దావీదు వంశంలోను గోత్రములోను పుట్టినవాడు గనక తనకు భార్యగా ప్రదానము చేయబడి గర్భవతి అయి ఉండిన మరియతో కూడా సంఖ్యలో రాయబడుటకు గలిలియాలోని నజరేతు నుండి యూదియాలోని బెత్లెహేము అనబడిన దావీదు ఊరునకు వెళ్ళెను. వారక్కడ ఉన్నప్పుడు ఆమె ప్రసవ దినములు నిండెను గనక తన తొలిచూలు కుమారుని కని పొత్తి గుడ్డలతో చుట్టి సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టులో పరుండబెట్టెను. ఆ దేశములో కొందరు గొర్రెల కాపురులు పొలములో ఉండి రాత్రివేళ తమ మందను కాచుకొనుచుండగా ప్రభువు దూత వారి యొద్దకు వచ్చి నిలిచెను. ప్రభువు మహిమ వారి చుట్టూ ప్రకాశించినందున వారు మిక్కిలి భయపడిరి. అయితే ఆ దూత, భయపడుకుడి, ఇదిగో ప్రజలందరికీ కలగబోవు మహా సంతోషకరమైన సువర్తమానము నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను. దావీదు పట్టణమందు నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టి ఉన్నాడు. ఈయనే ప్రభువైన క్రీస్తు. దానికి ఇదే మీకు ఆనవాలు. ఒక శిశువు పత్తిగుడ్డలో చుట్టబడి ఒక తొట్టిలో పడుకునుండుట మీరు చూచెదరని వారితో చెప్పెను. వెంటనే పరలోక సైన్య సమూహము ఆ దూతతో కూడు నుండి సర్వోన్నతమైన స్థలములలో దేవునికి మహిమయు ఆయనకిష్టులైన మనుషులకు భూమి మీద సమాధానము కలుగునుగాక అని దేవునికి స్తోత్రము చేయుచుండెను. Praise the Lord. Hallelujah. ఇప్పుడు చదవబడినటువంటి యొక్క భాగము, సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఫెమిలియర్ స్క్రిప్చర్స్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ us. So as you continue to read, it talks about the birth of the Lord and then prayer of a woman and then how God revealed himself in the form of a glory to a people. So keeping all this in our mind today, so as we continue to meditate, we will touch upon few of the verses here. So the book of Luke, the gospel according to Luke, is somebody says the book of prayers. The book of prayers. So why they say, why it is called as a book of prayers, as you continue to read from the verses, the chapter 1 onwards, you see an account of a prayer there. So as you see, continue to see there, the very first instance it recorded about a priest whose name is Zacharias, and then his wife called Elizabeth. సో ఇద్దరు కూడా, ఈ ఇరువురు కూడా దేవుని యొక్క సన్నిధిలో అక్కడ రాసినట్టు మాట. Luke chapter 1 verses 5 talks about how they are and what is their situation. And so sadly it talks about being they don't have any they are very prayerful, they are very attentive to the Lord, they are working for the Lord and they are praying to the Lord. సో అక్కడ రాసినటువంటి మాట, వారు ప్రార్థనా పరులు, వారిలో ఏ భేదము లేదనియో, వారిలో ఏ నింద లేదనియో. మోర్ ఓవర్ ఇట్ సేస్ దట్ దే వర్ రైచియస్ టు ద సైట్ ఆఫ్ ద లార్డ్. దేవుని దృష్టికి ఎంతగానో నీతివంతముగా బ్రతికినటువంటి ఆ ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఎన్ని సంవత్సరాలైందో వివాహమై, ఎన్ని 10 సంవత్సరాలైందో వారికి వివాహమై అక్కడ రాయబడలేదు. కానీ అక్కడ రాసినటువంటి మాట నాకు చాలా ఆశ్చర్యాన్ని గురి చేస్తూ ఉంది. ఏంటి రాస్తున్నటువంటి మాట? దే ఆర్ రైచియస్, దే ఆర్ బ్లేమ్లెస్, బట్ yet they do not have any children. And Elizabeth was not able to conceive. ఇదిగో చూడండి, ఎంత ఇవన్నీ చూస్తుంటే ఆక్సిమోరన్స్ లాగా కనబడతా ఉన్నాయి. ఏంటి ఆక్సిమోరన్స్? ఒక సైడ్ ఏమో వారు ప్రార్థనా పరులు, ఇంకొక సైడ్ ఏమో వారు నిందారహితులుగా బ్రతుకుతున్నారు. దేవుని కొరకు, దేవుని పని కొరకు బ్రతుకుతున్నటువంటి వారు, కానీ వారి జీవితంలో ఏదో ఒక లోటును వారు అనుభవిస్తూ ఉన్నారు. ఆ లోటు డబ్బు ఇస్తే వచ్చేటువంటిది కాదు, ధనాన్ని ఇస్తే పూడ్చుకుపోయేటువంటిది కాదు, కానీ ఎవరూ తీర్చలేనటువంటిది. Humanly possible, it is very difficult that the Elizabeth and Zacharias to experience a boy or a baby in their lives, because probably they would have married for several long years and that they have been praying for the children maybe 40 years, 50 years. The verse says they are at their old age.
నాకు ఎప్పుడు అర్థం కానటువంటి మాట, నేను ఎప్పుడు మాట్లాడుతున్నటువంటి మాట, ఈ సమస్యలన్నీ దేవుణ్ణి ఎరిగినటువంటి వారికే వస్తాయా, దేవుణ్ణి ఎరగనటువంటి వారికే వస్తాయా? మనలో కూడా చాలా మందికి ఉన్నటువంటి సమస్య ఏంటనంటే, నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను, దేవుని పని చేస్తున్నాను, దేవునిలో ఉన్నాను, క్రమం తప్పకుండా బైబిల్ చదువుతున్నాను, పాటలు పాడుతున్నాను, ఆరాధిస్తున్నాను, సంఘానికి వెళ్తున్నాను, ఉపవాసం ఉంటున్నాను, కానీ నాకెందుకు ఈ యొక్క లోటు, నాకెందుకు ఈ యొక్క సమస్య? లేదా నాకొక్కడికైనా ఈ సమస్య, అందరూ బాగా ఉన్నారా? కొన్నిసార్లు నాకు ఒక వ్యక్తిని చూస్తున్నప్పుడు, లేదా నన్నే ఇంకొకరు చూస్తున్నప్పుడు, నా గురించి ఇంకొక వ్యక్తి అంటుంటారు, పాస్టర్ గారు మీకేమండి అంతా బాగానే ఉన్నారు కదా అన్నటువంటి మాట అంటున్నప్పుడు నా మనసులో నాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది, నీకేం తెలుసు నా బాధ. అదే మొన్న పాస్టర్ గారు అన్నట్టుగా, డీన్ పాస్టర్ గారు అన్నట్టుగా, పేత బాధలు పేతవి, సీత బాధలు సీతవి. ఎస్, people might look at your outward appearance, they say that, yeah, you look very good, you don't have any problems in your life. No. The person who is going through it will know, only knows what is the problems that he is going through. No one can understand it. Whereas this priest, who was blameless, who was righteous in the sight of the Lord, people were probably on the other side, they were talking about Zacharias and then Elizabeth, that though they were working for the Lord, though they were faithful to the Lord, but yet they don't have any kids. వారి పిల్లలే లేరు. వారి ప్రార్థనతో ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది? వారి యొక్క విశ్వాసంతో ఏమైపోతుంది? ఆరాధిస్తున్నటువంటి దేవుడు ఎందుకు వీరి గర్భాలను తెరవలేకపోతున్నాడని ఎన్నో మాటలు వారి చెవిన వినబడచ్చేమో, వారి చెవిన అనేక మంది మాట్లాడినటువంటి మాటలు వారికి ఎంతగానో బాధ కలిగించుండొచ్చేమో. కానీ ఒకటి మాత్రం నాకు నచ్చుతున్నటువంటి విషయం ఏంటో తెలుసా? అక్కడ రాసినటువంటి మాట, యాజ్ యూ కంటిన్యూ టు రీడ్ వర్సెస్ 8 అండ్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్, డోంట్ నీడ్ నాట్ టు టర్న్ యువర్ బైబిల్. Or not, no matter whether you gain a benefit out of it or not, but yet he continued to serve the Lord with a faithful heart. That keeps me so moving in my ministry as well. Whether you reap a benefit or not, whether you get a reward from the people or not, but yet don't quit your ministry. Don't quit your work for the Lord. Don't go away from the faith of the Lord. దేవుని దృష్టికి నువ్వు ఎలాగున్నప్పటికీ కూడా దేవుని యొక్క పనిలో కొన్నిసార్లు మనకు అనేక రకాలైనటువంటి ఆలస్యాలు జరగచ్చు, ఆశీర్వాదాల్లో ఆలస్యాలు జరగచ్చు, విడుదలలో ఆలస్యాలు జరగచ్చు, లేదా అనేక మందికి ఇంకా అదే అనారోగ్యంతో ఉండొచ్చేమో. కానీ ఒకటి మాత్రం జ్ఞాపకం చేసుకుందాము, దేవుని యొక్క మాట సెలవుస్తుంది. ఈ మాటలన్నీ నాకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉన్నాయి. ఇదిగో చూడండి, అక్కడ షడ్రక్ మెషక్ అబేద్నెగోలు అగ్నికొండంలో వేయబడుతున్నప్పుడు వారు చెప్తున్నటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షిస్తాడు. ఒకవేళ మా దేవుడు మమ్మల్ని రక్షించకపోయినప్పటికీ కూడా మేమైతే నువ్వు చెప్పబడినటువంటి పనికి ఏమాత్రం కూడా తల వంచమన్నటువంటి ఒక తీర్మానం ఎలాగైతే తీసుకున్నారో, ఈ ఉదయవేళ సమయంలో మిమ్మల్ని అందరూ కూడా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటో తెలుసా? ఎస్, దెర్ వాజ్ అన్ ఇంపాసిబుల్ ఎలిజబెత్. There was humanly speaking, it was highly impossible to get someone pregnant, because they saw only one person who was recorded very early in the world scriptures, who was Abraham. But looking at that particular family, keeping that faith, sometimes it really becomes very difficult in our lives. ఎక్కడో జరిగినటువంటి 4000 సంవత్సరాల క్రితం అబ్రహాము జీవితంలో దేవుడు చేసినటువంటి కార్యం మరలా మా జీవితంలో కూడా చేస్తాడని నమ్మటం వరకు ఓకే. కానీ 1 సంవత్సరమా, 2 సంవత్సరాల, 5 సంవత్సరాల, 10 సంవత్సరాలు, ఎన్ని సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయాలి? వివాహం జరిగింది, బిడ్డలు లేరు. కాలేజ్ పాస్ అయ్యి బయటకు వచ్చాం, ఉద్యోగాలు లేవు. ఆశించినవి దొరకనప్పుడు ఎన్ని రోజులు, ఎన్ని సంవత్సరాలు నా విశ్వాసాన్ని నేను కాపాడుకోవాలి? విశ్వాసంతో ఒక పరిచర్యను మొదలు పెట్టాము. సంవత్సరమైంది, 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది, 1, 2 తప్ప ఎక్కువ మంది రావట్లేదు. అయితే నా పరిచర్య ఆపివేస్తామా? కాదు, ఆపం. ఎందుకో తెలుసా? పిలిచిన వాడు నమ్మకస్తుడైనటువంటి దేవుడు. హల్లెలూయా. జతపరిచినటువంటి దేవుడు. దేవుని యొక్క మాట సెలవుస్తుంది, మీరు ఫలించి అభివృద్ధి పొందడని మాట ఇచ్చినటువంటి దేవుడు. గర్భాలను తెరిచేటువంటి దేవుడే తప్ప దాన్ని ఏమాత్రము కూడా మూయవాడు కాదని దేవుని యొక్క మాటను బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉన్నాను. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అక్కడ రాసినటువంటి మాట, రోజులు గడిచినాయి. దేవునికి స్తోత్రం. ఎలిజబెత్ ఆ యొక్క జకర్యాను కలిసినప్పుడు చెప్పినటువంటి ఒక అద్భుతమైనటువంటి మాట ఒకసారి తీయండి, చూస్తాను. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. ప్రైజ్ విత్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద లార్డ్. 125. నన్ను కటాక్షించిన దినములలో
Yes. ఆయన నెలలో Yes. శిలువల కంటపడకుండెను. The Lord has done this for me, she said. In these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people. Hallelujah. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుడు నన్ను కటాక్షించి ఇతరులు నా జీవితంలో పెట్టినటువంటి ఆ యొక్క బాధను, ఆ యొక్క వేదనను నా దేవుడు తొలగించి వేశాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎవ్రీ రిప్రోచ్, దేవాది ఎదుగు మనుషుల నుండి వచ్చేటువంటి ప్రతి సమస్య, వారికి వివాహం జరిగింది, పిల్లలు లేరు, దేవుని పరిచర్య చేస్తున్నారు, కానీ మనుషులు మాత్రం వారిని ఇష్టానుసారంగా దూషిస్తున్నప్పుడు ఆ యొక్క ఎలిజబెత్ చెప్పినటువంటి మాట ఏంటో తెలుసా? ద డే హ్యాస్ కమ్ ఇన్ మై లైఫ్. This is what God has done in my life. Hallelujah. Several times you don't know what God is preparing for in our lives. We don't know what is happening. We may see that God is very silent in our lives. దేవుడు ఏమీ మాట్లాడకుండా కాముగా ఉన్నప్పుడు మనకు అనిపిస్తుంటుంది, అసలు నిజంగా దేవుడు ఉన్నాడా లేడా, అసలు దేవుడే ఉంటే నేను ఎందుకు మౌనంగా ఉండాలన్నటువంటి ఆలోచన కనబడుతూ ఉండొచ్చు, వినబడుతూ ఉండొచ్చు. తెలుగులో రాసినటువంటి మాట, ఆ దినములైన పిమ్మట అతని భార్య ఎలిజబెత్ గర్భవతి మనుషులలో నాకుండిన అవమానమును తీసివేశాడు దేవుడు. హల్లెలూయా. మనుషులలో తనకున్నటువంటి అవమానమును తీసివేశాడు. ఈరోజున వాక్యాలు వీక్షిస్తున్న మనలో ఎవరైనా కూడా ఒకవేళ అది మనుషులు వచ్చినటువంటి సమస్య లేదా దేవుడే మన జీవితంలో కలిగించున్నాడో, ఏదైనప్పటికీ కూడా నా దేవుని ఒక మాట సెలవుస్తుంది, మనకు కలుగుతున్న ప్రతి అవమానములను నా దేవుడు దొరిలించివేటకు సమర్థుడైనటువంటి దేవుడు. మనకు కలిగినటువంటి ప్రతి అవమానములను తీసివేటకు సమర్థుడైనటువంటి దేవుడు. అవర్ గాడ్ ఇస్ అ గాడ్ హూ ఆన్సర్స్ అవర్ ప్రేయర్స్. హల్లెలూయా. మన దేవుడు మన ప్రార్థనలను ఆలకించగలిగినటువంటి దేవుడు. కాబట్టే గబ్రియేలు దూత ఈ జకరియా వద్దకు వచ్చి అంటుంది కదా, జకరియా, your prayers have been heard by the Lord. నీ ప్రార్థనలు నా దేవుడు ఆలకించి ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా. మనం చేసే ఏ ప్రార్థన కూడా మన దేవుడు దానిని వమ్ముపరచినటువంటి దేవుడు. మనం చేసే ఏ ప్రార్థనను కూడా మన దేవుడు ఇదిగో చూడండి ప్రక్కకు త్రోసివేయనటువంటి దేవుడు. విశ్వాస సహితమైనటువంటి ప్రార్థన గొప్ప లాభసాధకమని దేవునికి మాట సెలవిస్తుంది. ఈరోజున వాక్యాలు వీక్షిస్తున్న మనలో ఈ మాటలు ఇంకా లోతుకు వెళ్ళేటువంటి క్రమంలో ఇప్పటికీ ఎవరైనా మన జీవితంలో ఎవరైనా ఇక నా వల్ల కాదు, నా జీవితంలో ఆ యొక్క కార్యాన్ని చూడలేనని ఒకవేళ అనుకున్నట్లయితే లేదు. సో వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ బీన్ హర్డ్ సో ఫార్ ఈజ్ రాంగ్. వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఈజ్ గాడ్స్ మిరాకిల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇప్పటి వరకు నువ్వు విన్నది అబద్ధము, నీ జీవితంలో జరగబోతున్నదే నిజమైనటువంటి సత్యమని ఉదయవేళ సమయంలో దయచేసి జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తున్నాను. హల్లెలూయా. As you continue to read, the same angel went to see another woman in the history who is nothing but Mary. మరియా అనేటువంటి ఒక స్త్రీ వద్దకు అదే దేవదూత వెళ్ళి ఇదే మాట మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు అర్థం కానటువంటి మాట, దేవదూత మరియా దగ్గరికి వెళ్ళి అంటుంది, దయాప్రాప్తురాలా, భయపడకము, నీవు పరిశుద్ధాత్మ వలన గర్భవతి అయి ఒక కుమారునిగా అంటావు అని అంటున్నప్పుడు ఆ మరియకున్నటువంటి ఆలోచన చూడండి. ఇక్కడ రెండు సర్ప్రైజింగ్ ఇష్యూస్ కనబడుతున్నాయి. యాజ్ ఐ సెడ్, హ్యూమన్లీ స్పీకింగ్ దీస్ ఆర్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. హ్యూమన్లీ స్పీకింగ్ దీస్ ఆర్ వెరీ డిఫికల్ట్. దెర్ ఆర్ two people who are praying. One person is praying for an answer to be blessed by the Lord to get a pregnancy. But the other girl was probably was praying, what she was preparing for her prayer, for her marriage. Joseph and Mary had a different plan in their lives. They were betrothed. ఏమంటారు, వారు ప్రదానం చేయబడ్డారు, కానీ వివాహం జరగలేదు. కానీ వారి ఇరువురు కూడా శారీరకంగా కలవనూ లేదు. అయితే వారి యొక్క ఆలోచన ఎలా ఉంటుందో చూడండి, వారి ప్లాన్ ఎలాగుంటుంది, మేము పలానా బెత్లెహేమ్కి వెళ్ళాలి, పలానా నాజరేత్లో ఒక సైట్ కొనుక్కోవాలి, ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఆ ఇంట్లో అనేక రకాలైనటువంటి పశువులు ఉండాలి, అనేక రకాలైనటువంటి జంతువులను మేము మేపుతూ ఆ 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు 3 సంవత్సరాలు లేదా ప్రభు కృప ఉంటే 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఒక చక్కటి బాబునో ఒక చక్కటి కుమార్తెనో మేము కన్నాలన్నట్టు ఆలోచనతో ఉండేటువంటి వారేమో. They have been praying for their own plans. But looking at this particular one, God disrupted their plans. God disrupted all their plans. We don't know why God disrupts their plan. Even in our lives, several times we pray that, I will plan this way. I can plan like this. As a family, we plan several things. But when you see, end of the day, many of our plans will not go the way that we plan. So whenever I speak these particular things, many people come back to me and say that, yes, you are right.
I planned this way, but it did not follow the way that I planned. Why? Because God involved in your prayers. God involved in your plans. When God involves in our plans, God has a different plan for our life. Hallelujah. దేవుడు ఎప్పుడైతే మన ప్లాన్లోనికి వస్తాడో, దేవుడు మన ప్లాన్ని తన ప్లాన్గా తీసుకోడు, కానీ తన ప్లాన్ని మన జీవితంలో ఏర్పాటు చేస్తాడు. హల్లెలూయా. అందుకని దేవునికి మాట సెలవుస్తుంది, నా మాటల వంటి, ఇదిగో దేవుని మాట ఏమని సెలవుస్తుంది అంటే, నా త్రోవలు నీ త్రోవలు వంటివి కాదు, నా ఆలోచనలు నీ ఆలోచనలు వంటివి కాదు. ఆకాశమునకును భూమికి ఎంత వ్యత్యాసం ఉన్నదో, నా ఆలోచనలకు నీ ఆలోచనలకు అంత వ్యత్యాసం ఉన్నది. God has a different plans for our life. How many of us can believe today that God has a plan for my life? So when God has a plan for the life of Elizabeth, when God has a plan for the life of Mary and Joseph, why can't God have a plan for our lives this morning? Yes, God still has a plan for our lives. The plans to prosper but not to harm. మన జీవితంలో దేవుడు కలిగించేటువంటి ప్రతి ఒక్క ప్లాన్, ఆ యొక్క పర్పస్ మనకు సమాధానకరమైనవే, కానీ హానికరమైనటువంటి విషయము ఏమాత్రమూ కాదని దేవుని యొక్క మాటను బట్టి జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. ఉదయవేళ సమయంలో ఈ మాటలు జ్ఞాపకం చేస్తున్నటువంటి మనలో నూతన సంవత్సరాలకు వెళ్ళబోతా ఉన్నాం. ఎలా ఉండబోతుందో మనకైతే తెలియదు, కానీ మరలా జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. వీఆర్ సర్వింగ్ అ గాడ్ హూ ఆన్సర్స్ అవర్ ప్రేయర్స్. మన ప్రార్థనలు విని ప్రక్కన వేసేటువంటి దేవుడిని కాదు మనం చూస్తుంది. మన ప్రార్థనలు విని మన ప్రార్థనలకు తగినట్లుగా జవాబు దయచేయగలిగినటువంటి దేవుడిని మనం ఆరాధన చేస్తున్నాం. మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వగలిగినటువంటి దేవుని బట్టి మనం ఆనందిస్తున్నాం. ఉదయవేళ సమయంలో నా ప్రార్థన, నా మాటలు వింటున్నటువంటి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు, no matter what is your situation, maybe you may be waiting for several years to see a benefit in your life, but wait for one more day. Your miracle is just one day apart. That's what happened in the life of Mary. We often talk about, during the Christmas season, we often talks about, the stars and magis and then the gold, the frankincense, etc., and then shepherds, etc. But we don't talk about what exactly happened the day before. We only talk about the day of Christmas during this season. But today I would like to focus mainly on what happened the day just before the Christmas. Hallelujah. As you see the verses 2 verses 6, may I read? Luke chapter 2 verses 6. So it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered. While they were there, the time came for the baby to be born, and she gave birth to her firstborn. While they were there, the time came for the baby to born. Hallelujah. There is a time. Ecclesiastes, ఆ ప్రసంగి గ్రంథంలో దేవుడి మాట సెలవుస్తుంది, ఆకాశము క్రింద భూమి పైన జరుగుతున్న ప్రతి పనికి ఒక సమయం ఉన్నది. వర్షం రావడానికి సమయం ఉంది, పువ్వు పుట్టడానికి సమయం ఉంది, ఇంకా అనేక రకాల వాటికి సమయం ఉంది. అయితే మేరీ యొక్క జీవితంలో ఆ సమయం ఈరోజు వచ్చింది. హల్లెలూయా. when the time has come. Hallelujah. What was that time? Why Mary had to wait for that time? Did she really wanted that pregnancy? No, she never prayed. But God has blessed her with the heavenly blessings. ఒక పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క శక్తి వల్ల తను ప్రార్థన చేయకపోయినప్పటికీ కూడా దేవుడు తన గర్భాన్ని దయచేసినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. ఇట్ ఈస్ హ్యూమన్లీ స్పీకింగ్, ఇట్ ఈస్ హైలీ ఇంపాసిబుల్. When God intervenes in our lives, what was impossible until yesterday will be possible today. నిన్నటి వరకు ఏదైతే అసాధ్యమై ఉన్నదో అది దేవుడు ఎప్పుడైతే మన జీవితంలో ప్రవేశిస్తాడో అది ఈ రోజు నుంచి అది సాధ్యపరిచేటువంటి కార్యాలుగా దేవుడు మార్చడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాడు. Hallelujah. But the word says when the time has come. Hallelujah. So 9 months, 297 days or 276 days, she was carrying a person in her womb. What an amazing scene that you see here. A woman who is carrying a person. He's not just a person. The person who created this whole earth, who was formed in the womb. As you see, చాలా సందర్భాల్లో మనం అంటుంటాం, మేబీ టు బీ పేరెంట్స్ హూ ఆర్
ready to be a parents or those who are going through a pregnancy, now you may ask a woman who is pregnant, what have you been so far? Maybe 5th month, 6th month, 9th month or 7th month pregnancy women మనం కనుక అడిగినట్లయితే ఇప్పటివరకు ఏం చేసావు నువ్వు అని అంటే చాలామంది చెప్తారు, పొద్దున్న లేచాను, బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను, స్నానం చేశాను, పడుకున్నాను, మళ్ళీ ఏదో తిన్నాను, మళ్ళీ ఏదో లేచాను, వర్క్ చేశాను, మళ్ళీ పడుకున్నాను అని చెప్తుంటాం. బట్ ద ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ నాట్ దట్. Every month the baby is being formed in the womb of a mother. Hands are being formed. Legs have been formed. Finally, there is a shape and finally there is a face for the baby. Just imagine the same situation. As Mary was going on the donkey, maybe she was hiding somewhere, maybe maybe Joseph and Mary were hiding somewhere, they were traveling somewhere. Every month in the womb of Mary, the God is being formed in the womb of Mary. A God who created the heavens and earth by his own hands, now his hands are being formed in the womb of Mother Mary. A God who spoke to this word and his mouth and his lips are being formed in the womb of Mary. The God who says, దేవునికి మాట సెలవుస్తుంది, ఆకాశం మీ సింహాసనము, భూమి నీ పాదపీఠమై ఉన్నదని దేవుని మాట సెలవుస్తుంది. ఆ కాళ్ళు మేరీ యొక్క గర్భములో రూపింపబడతా ఉన్నాయి. ఏ చేతులైతే ఆకాశాన్ని నిర్మించిందో ఆ చేతులు ఆ యొక్క మరియ గర్భంలో రూపింపబడతా ఉన్నాయి. హల్లెలూయా! ఎంత అద్భుతమైనటువంటి విషయం చూడండి. ఒక తల్లి గర్భంలో ఒక శిశువు రూపించబడటం వేరు, అదే తల్లి గర్భంలో ఒక దేవదేవుడు ఒక మానవ రూపిగా రావటం అనేటువంటి ఎంత గొప్ప కార్యమో చూడండి. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా! మన దేవునికి అసాధ్యమైన కార్యం ఏదైనా ఉన్నదా? లేదా? ఆకాశమును హిమమును కుమ్మరించినటువంటి దేవుడు, ఆ యొక్క హిమము వర్షము వచ్చి ఎలాగైతే ఎండిన ఎడారి నేలను తడిపి తాకకుండా తిరిగి వెళ్ళదో, ఆ రీతిగా నా నోట నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట కూడా తన కార్యమును సఫలపరచకుండా మరలా వెనకకు తిరిగి రాదు అని దేవుని యొక్క మాట సెలవిస్తుంది. హల్లెలూయా! హల్లెలూయా! ఈ హృదయవేళ సమయంలో దేవుని యొక్క మాటను జ్ఞాపకం చేస్తున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ 2024 సంవత్సరం మన జీవితంలో దేవుడు ఏ వాగ్దానం ఇచ్చినా అనేక మంది ఇంకా వాగ్దాన ఫలము కొరకు వేచి చూస్తున్నారేమో, ఇంకా అనేక మంది వాగ్దానం రిసీవ్ చేసుకుని ఎప్పుడు మా జీవితంలో జరుగుతుందని ఆలోచన చేస్తున్నారేమో. సో గాడ్ ఈస్ ప్రిపేరింగ్ సో ఫార్. యు ఆర్ జస్ట్ one day away to receive your miracle. And that's what happened in the life of Mary. She was just one day away to receive her miracle. What has been done so far? She was preparing a God in her womb. She may not see now, but until the day comes. ఈరోజు నువ్వు చూడకపోవచ్చేమో, దేవుడు నిన్ను రెడీ చేస్తున్నాడు, సిద్ధపరుస్తున్నాడు. దేని కొరకు తెలుసా? ఆ అద్భుతాన్ని చూడడానికి. హల్లెలూయా! ఆ అద్భుతాన్ని నువ్వు వినటానికి, ఆ అద్భుతాన్ని మన జీవితంలో పొందుకోవటానికి. మనుషులుగా మనకు అది నమ్మశక్యము కాదు. ఇందాక నేను అంటున్నటువంటి మాట, అవి దేవుడు మన కొరకు ఏర్పాటు చేసినవి మన కంటికి కనబడవు, మన చెవికి వినపడవు, అవి మన దృష్టికి అగమ్య గోచరములని దేవుని యొక్క మాట మనకు జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అంటిల్ యూ రిసీవ్ ఇట్, అంటిల్ ద డే కమ్స్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, you will not really realize, but you know that you are carrying a promise in your womb today. దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని నువ్వు పట్టుకొని నడుస్తున్నావు. దట్స్ వాట్ మేరీ క్యారీడ్ త్రూ 276 days in her life. But the day has come in the life of Mary. A boy was delivered, who was not just a boy, a savior was born in the city of David. దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక. హల్లెలూయా! She was one day closer to her miracle. And today is your day. If you can claim that today, as you go back to your homes this afternoon, this morning, you are going with a blessing today. ఈ రోజున ఎవరైతే ఈ మాటలు విని ఆ మరియ జీవితంలో ఆ రోజు ఎలాగైతే వచ్చిందో, ప్రభువా ఈ రోజు నా జీవితంలో అదే రోజు రావాలని కోరుకుంటున్నానని నువ్వు ఎప్పుడైతే విశ్వాస సహితమైనటువంటి ప్రార్థన చేస్తూ బయటకు వెళ్తావో, దేవుడు అదే ఆశీర్వాదంతో మన జీవితంలో ఆశీర్వదించడానికి ఇష్టపడుతున్నటువంటి దేవుడు. హల్లెలూయా! హల్లెలూయా! అందుకని దేవుని యొక్క మాట సెలవుస్తుంది, ఆయన అబద్ధమాడుటకు ఆయన నరుడు కాదు. సంఖ్యాకాండం 23:19 సెలవుస్తుంది, గాడ్ ఈజ్ నాట్ అ మ్యాన్ టు లై. డస్ హి ప్రామిస్ సంథింగ్ అండ్ నాట్ ఫుల్ఫిల్ ఇట్? దేవుడు అబద్ధమాటకు నరుడు కాదు. వాగ్దానం ఇచ్చినటువంటి దేవుడు దాన్ని చేయగలిగినటువంటి దేవుడు. ఉదయవేళ సమయంలో వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు, సో వీఆర్ స్టిల్ ఇన్ ద డే జస్ట్ బిఫోర్ క్రిస్మస్. సో వీ ఆల్ నో వాట్ క్రిస్మస్ హ్యాస్ బాట్ టు దిస్ వరల్డ్. మనందరికీ తెలుసు క్రిస్మస్ ఈ యొక్క లోకానికి ఏం తీసుకొచ్చిందంటే మనం అందరం చెప్తాం.
It says that you are important to the Lord. Number one, what it says is that you are important to the Lord. Secondly, it talks about there's a peace on earth. ఈ లోకంలో సమాధానాన్ని తీసుకురావడం అనేటువంటిది. మూడవది, God by himself is saying he is our present help. What Christmas can bring in our lives? God says you are an important to me. Secondly, there is a peace on this earth. Thirdly, God says he is our present help. And finally, God says he is a hope for our future. Hallelujah. మన భవిష్యత్తుకు ఒక గొప్ప ఏమంటారు నిరీక్షణ. ఇవన్నీ క్రిస్మస్ తీసుకొని వచ్చింది. అయితే క్రిస్మస్ రోజున అసలు ఏం జరిగింది? We all know there was a boy who was born in a manger, not born in a manger, who was born outside the manger. He was kept in the manger, and then all the people have come, and the angels have come, and all the shepherds have come. ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలుసు. క్రిస్మస్లో వీరందరూ ఉన్నారు. ఎవరెవరు ఉన్నారు? షెపర్డ్స్ ఉన్నారు, ఏంజల్స్ ఉన్నాయి, ఆ ముగ్గురు దూతలు ఎవరంటారు, ముగ్గురు జ్ఞానులు ఉన్నారు, ఆ యొక్క దేవదూతలు ఉన్నాయి, పశువులు ఉన్నాయి, పశువుల తొట్టుంది, ఇవన్నీ బాగానే ఉంది. This was happened on the day of Christmas. There is a joy in the world. There was a peace in the world. But on the other side of the houses, there was a mourning in the other houses. They were crying. The reason why they were crying in the other houses, because the king ordained people to kill the newborn kids who are under the age of 2. ఓ ప్రక్కనేమో మరియా యోసేపులకు కుటుంబంలో మాత్రం ఆనందం సంతోషం ఉన్నది, కానీ వేరు వేరు కుటుంబాల్లో మాత్రం ఏముంది? అంగలార్పు వినపడుతున్నదని దేవునికి మాట రాయబడతా ఉంది. The day of Christmas was not a completely joy in the world at that particular place. There were mixed emotions during that instant. ఒక కుటుంబంలో సంతోషము, ఇంకొక కుటుంబంలో విషాదము, ఏడుపు, గగ్గోలు పెడుతున్నారు ఒక పరిస్థితులలో. కానీ అసలు నిజంగా క్రిస్మస్ రోజు జరిగినటువంటి విషయం ఏంటో తెలుసా? లెట్స్ ఆల్ టర్న్ అవర్ బైబిల్స్ టు బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్. చాప్టర్ 10. Chapter 10 verses 2 and verse 7. Please read it. Then said, I know I come. In the volume of the book it is written of me to do your will, O God. Otherwise would they not have stopped being offered? For the worshippers would have been cleansed once for all, and would no longer have felt guilty for their sins. But those sacrifices are an annual reminders of sins. It is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Hallelujah. ఇప్పటి వరకు జరిగినటువంటి మాట ఏంటి? పశువుల యొక్క రక్తము, కోడెల యొక్క రక్తము, ఆ యొక్క పశువుల యొక్క రక్తాన్ని బట్టి అనేక మంది పాప పరిహారార్థపు బలిని అప్పగిస్తూ ఉన్నారు. అది ఇక్కడ రాసినటువంటి మాట ఏలనగా ఎడ్ల యొక్కయో మేకల యొక్కయో రక్తముల పాపములను తీసివేయుట అసాధ్యము. హల్లెలూయా. So all these discussions were happening in the heaven. So the day before Christmas, these were the exact words and the discussions were happening between a son God and the father God in the heaven. దేవాది దేవుడు ఆ యొక్క ధవళ సింహాసనం మీదకి వచ్చినటువంటి తండ్రినటువంటి దేవుడు, కుమారుడైనటువంటి యేసు ప్రభు వారికి మధ్య జరుగుతున్న ఒక డిస్కషన్ ఇది. యేసు ప్రభు వారి మాట మాట్లాడుతున్నారు. ఏలనగా ఎడ్ల యొక్కయో మేకల యొక్కయో రక్తము పాపములను తీసివేయట అసాధ్యము. ప్లీజ్ మూవ్ 5. కాబట్టి ఆయన ఈ లోకమునందు ప్రవేశించినప్పుడు ఇలాగ చెప్పుచున్నాడు, బలియు అర్పణయు నీవు కోరలేదు కానీ నాకొక శరీరమును అమర్చితివి, పూర్ణ హోమములను పాప పరిహారార్థపు బలులను నీకు ఇష్టమైనవి కావు. అప్పుడు నేను గ్రంథపు చుట్టలలో నన్ను గూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము దేవా నీ చిత్తము నెరవేర్చుటకు ఇదిగో నేను వచ్చి ఉన్నాను అని అంటిని. హల్లెలూయా. Hallelujah. This was the discussion happening between the God, Father and the Son, God. Hallelujah. ఇక్కడ చదువుతున్న మాట క్రిస్మస్ అనేటువంటిది, yes, it was a joy to one family or of one group of set of families during that one particular day of Christmas, on that first Christmas. But what you see here,
there is a farewell is happening in the heaven. The day before Christmas, there was a farewell happening there. What was the farewell? And the farewell to whom? To the Son. కుమారుడైనటువంటి యేసు ప్రభు వారికి ఆ యొక్క పరలోకంలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా? ఫేర్వెల్ జరుగుతుంది. నువ్వు గొర్రెల రక్తమును బట్టి, పశువుల రక్తాన్ని బట్టి ఆనందించేటువంటి వాడు కాదు. ఈ పశువుల రక్తం ఏవి కూడా మనిషి యొక్క పాపాన్ని తొలగించలేవు, అది అసాధ్యమని తెలుసుకున్నటువంటి దేవుడు యేసు ప్రభు వారు అంటున్నారు, దీనికి ఒక శరీరం కావాలి. And that body is my body. And I will go. The Christmas is all about not just the birth of our Lord Jesus Christ. Christmas is all about preparing a death for the Lord Jesus Christ. Without the death of our Jesus Christ, there is no Christmas. That's what we need to understand. Yes, the child was born, and the Savior was born, but without the death of the Lord. Do you know why Jesus has come to this world? ఎందుకు యేసు ప్రభు వారు ఈ లోకానికి వచ్చారు? To present God? Yes. To teach the law? Yes. To save the unsaved? Yes. To heal the sick? Yes. To present God? Yes. Whatever I said, yes, everything is secondary. Why Jesus has come to this world is to die. Is to die. Just to die. He came to this world to just to die. యేసు ప్రభువారు ఈ లోకానికి వచ్చింది దేవుణ్ణి ప్రజెంట్ చేయడానికి వచ్చారు, వాక్యాన్ని బోధించడానికి వచ్చారు, నశించిన వారిని వెతికి రక్షించడం కొరకు వచ్చారు, పాపులను రక్షించడానికి వచ్చారు, రోగులను స్వస్థపరచడానికి వచ్చారు. ఇవన్నీ ఒక సైడ్. అయితే దేవుడు ప్రథమంగా ఈ లోకానికి రావడానికి కలిగినటువంటి కారణం ఏంటంటే మనిషి కొరకు చనిపోవడానికి వచ్చాడు, మానవుల కొరకు చనిపోవడానికి వచ్చారు. దట్స్ వాట్ ద డిస్కషన్ వాజ్ హ్యాపెండ్ at that time during the farewell time. He wanted to sacrifice by himself to the world, to a mankind. I don't have time to teach everything, but when you go home and then read chapter 2 verses 9 through 18, he talks about there are 5 things which are mentioned why Jesus has come to this world. Because he died on the cross, and whatever I am going to tell you, those 5 what happened in our lives. Firstly, he was our substitute. మనకు మారుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. మొదటిది ఏంటి? he was our substitute. Secondly, he is our savior. He is our savior. And thirdly, he was our sacrifice. Fourth, he was our Satan's conqueror. Fifthly, he was our sympathetic high priest. మొదటిది ఆయన మనకు మారుగా మరణించాడు. 2, ఆయన మనకు రక్షణను ఇచ్చాడు. 3, ఆయన మనల్ని పరిశుద్ధపరిచాడు. 4, సాతాను యొక్క కోరలను కొట్టివేశాడు. 5, మనకు పక్షమున తండ్రి యొద్ద విజ్ఞాపన చేస్తూ ఉన్నటువంటి దేవుడు. All these 5 are possible just because he died. If Jesus was not dead on the cross, all these 5 will not happen in our life. The reason for the Christmas is to die. The reason for the Christmas, yes, he came here to bring a joy and the hope to the future, yes. And he came to this world to say that you are important to him. He came to this world to show that there is a peace in the hands of the Lord. There is a joy and there is a hope for the future. But everything aside, why Jesus has come to this world is to die for us. Whatever we are benefiting today, we can claim that I am saved. You are saved because he was dead. You are sanctified because he died on the cross. He has become a substitute on behalf of you because he died on the cross. Then you are victorious in the sight of the Lord because he conquered the Satans in our lives. And finally, God who is interceding on our behalf. Without he coming to this world, without he died on the cross, we will not be able to receive all these 5. Whatever you are claiming today, it all happened because of it, his death and then his resurrection. ఆయన ఏదైతే ఆయన లోకానికి రావటం వల్ల ఈ కార్యాలు జరగలేదు, కానీ ఆయన మరణించి తిరిగి లేచాడు కాబట్టి ఈ కార్యాలు జరుగుతున్నాయి. We as a charismatic Christians this morning,
We believe on the blessings. And we want to receive a blessings. And this particular season of Christmas, as the word says, God had to throw his son from his heavens. The word says like this. ఏమంటారు? యోహాను సువార్త 3:16 లోకమును దేవుడు ఎంతగానో ప్రేమించాడంట. ఎంతగా ప్రేమించాడంటే ఆకాశము పరమాకాశం నిర్మించినటువంటి యేసు ప్రభువుని పరలోకం నుంచి కిందకు తోసివేశాడని ఒక సామెత చెప్తూ ఉన్నారు. హల్లెలూయా. He pushed Jesus from the heavens to this world. That's what he says. The other verses says that God so loved the world and he gave his only one and only his son. The other translator, the other people say that the historians or the scholars, they say that they interpret this particular verse, say that God had to forcefully send his son to this world. Yes, God has agreed to come to this world, yes. But no one would like to sacrifice his own son, but our God did it. For the sake of us, to save the mankind. As I conclude my sermon this morning, Christmas is all about, yes, birth of the Lord Jesus Christ. But Christmas is all about reminder of a death of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. We can claim that he is our substitute. We can claim that we are cleansed. We can claim that we are saved. Yet again, we would like to tell you that everything was possible because he was dead on the cross. And then he was risen again on the third day. As we continue to celebrate this Christmas, let's not just share the birth of the Lord, but also share the death of the Lord to this universe. Hallelujah. Shall we all close our eyes this morning? Yes. The word says the man was designed to be a king of this world, of this earth. And the promise of the Lord says he has a dominion over everything in this earth. But things have become apart. But man fell into the sin. But the wages of a sin is a death. But when God looked into this world, men are being dead and men are being dying. But the word says, because he loves, I will not allow any men to die in their sins. And that's what Jesus said. And that's what the Father God said. I'll send someone to die. And that's why Jesus has come to die. And he came to be my substitute. He died my death. He paid my sins. And he paid all my penalty on the cross. And he was buried. He was put in the tomb for 3 days. And he rose again. And that is a hope. We as a charismatic Christians this morning, we do have a hope that one day I will rise again. And that day, we don't know when it is going to come. ఒకనొక రోజు ఎలాగైతే యేసు ప్రభువు అనే ఆ యొక్క సమాధిలో నుండి పైకి లేవనెత్తబడినటువంటి ఆత్మ నీలో ఉన్న ఎడల, మనలో ఉన్న ఎడల, ఆ ఆత్మ మనల్ని కూడా ఒకనొక రోజున పైకి లేవనెత్తబడుతుందని యువతవేళ సమయంలో మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాం. మనిషి ఈ లోకాన్ని ఏలటానికి దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు. కానీ మనిషి తన పాపంలో పట్టబడుతున్నప్పుడు ఆ పాపమునకు ప్రతిగా ఎవరో ఒకరు తన ప్రాణాన్ని అప్పగించాలి. దూడల యొక్క రక్తము, పశువుల యొక్క రక్తము, కోడల యొక్క రక్తము, ఏ రక్తము మనిషి యొక్క పాపాన్ని క్షమించలేదు, కానీ తుడిచివేయలేదు, కానీ అవి కేవలం కప్పివేశాయి. యేసు ప్రభు వారు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 5వ వచనంలో సెలవిచ్చినట్లుగా, వాటికి మారుగా నేను వెళతాను. క్రిస్మస్కి ముందు రోజు జరిగినటువంటి సంభాషణ ఇది. ఒక తండ్రిని విడిచి ఒక కుమారుడు, పరలోకాన్ని విడిచిపెట్టి ఒక
దేవాది దేవుడు, ఆ సెకండ్ పర్సన్ ఆఫ్ ట్రినిటీ who choose to born to die on behalf of us. ఆ త్రిత్వంలో ఉన్నటువంటి రెండవ దేవుడు మన కొరకు ఆ తల్లి గర్భములో రూపింపబడి మన ప్రాణములను ఇదిగో పాతాళం నుండి పైకి లేవనెత్తబడలాగన మనల్ని రక్షించడానికి లోకానికి వచ్చి ఉన్నాడు. దేవుని మాటను బట్టి జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం. ఆయన రావటానికి వచ్చాడు, మరణించాడు కాబట్టే మనకు మారుగా తన ప్రాణాన్ని ఇచ్చాడు. ఆయన మరణించాడు కాబట్టే మనం రక్షణ పొంది ఉన్నాం. ఆయన మరణించాడు కాబట్టి మనము మన పాపములు క్షమించబడ్డా. ఆయన మరణించాడు కాబట్టే మన పక్షమున తండ్రికి విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడని. And these are the 5 reasons why Jesus has come to this world. These are the main 5 reasons why Jesus has come to this world. If you're reminded of anything in your life this morning, as you continue to pray this morning, my dear church, why don't you submit your hearts to the hands of the Lord? And again, those who are watching online, probably in case if you're watching for the very first time, may I encourage you to say this: a God is a God who answers our prayers. And moreover, if you want to receive all these 5 benefits in your life, what you must do is that you must have to confess with your mouth, say that Jesus is my Lord. యేసు నా ప్రభువు అని నువ్వు ఒప్పుకుంటే చాలు. ఆయన నువ్వు అనుభవిస్తున్నటువంటి 5 అంశాలు నీ జీవితంలో కూడా ఆయన చేయడానికి ఇష్టపడుతున్నాడని నమ్మి విశ్వసిస్తున్నాను. పరిశుద్ధుడైన మా దేవ, దూరాన సమీపాన్ని అందరైతే నీ మాటలు విని మీ మాట చొప్పున తమ కుటుంబాలను కట్టుకోవడానికి, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కట్టుకోవడానికి ఇష్టపడుతున్నారు. ఎలిజబెత్, మేరీ జీవితాల్లో నువ్వు చేసిన ఏ కార్యం అయితే ఉన్నదో మా జీవితాల్లో కూడా ఆ రోజు కొరకు వెచ్చి చూస్తున్నావు. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్ వన్ డే. Mary traveled all the days to see that the day in her life. And today we believe that as we read your verses, oh Father, we believe that we are waiting for that the day in our lives, oh Father. And the day of blessings, the day of receiving your salvation, oh Father, those who prepared their hearts, oh Father, I pray that you bless them, oh Father God. You touch their hearts this morning, oh Father. మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మీ నామ మహిమ ఘనత ప్రభావాలు ఆరోపిస్తూ యేసు నామమున నడుచున్న తండ్రి. ఆమేన్. లేచి